सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है ये क्लास नंबर फस्ट है, जिथे आपां पंजाबी पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करांगे जी, ਜਿਹੜੇ कि तुहाडे पीएस टैट के प्रीवियस ईयर के विचों ही लए गए ने। सो दोस्तों, अज की जिहड़ी वीडियो है इनू आपां पेपर 1 ते पेपर 2 दोवां दा जिहड़ा सिलेबस है जी उन्होंने कवर करते हुए बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये जिहड़ी प्रीख्या होनी है ये 24 दिसंबर 2021 के विच प्रीख्या होनी है। बाद विच एग्जाम है पोस्टपोन कर दिता जाए वो गल वक्री है, बट हुण दे टाइम दे विच आपां ये मान के चल रहे हैं कि ये जिहड़ी प्रीख्या है 24 दिसंबर 2021 दे विच ही होनी है। सो दोस्तों, हुण आपां वीडियो नूं करदे हां शुरू। ते वीडियो शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है तो इत्थे सबसक्राइब बटन होएगा जी, इनू क्लिक करके ब्लैक जरूर कर दिओ जी। ते नाल ही बैल आइकन भी होएगा, तुसीं ओनू भी जरूर प्रेस कर लेना है। ते वीडियो पसंद आउंदी है तो इनू लाइक तो करना ही करना है, तो इस वीडियो नूं आपदे दोस्तां नाल भी शेयर करना है, तो उन्हां नूं भी सुजैसट करना है कि इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया जाए, क्योंकि इत्थे पीएस टैट दी फ्री जिहड़ी तैयारी है जी वो करवाई जाती है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। जिहड़ा पहला प्रश्न है जी, जेकर मैं ये क्वेश्चन मैं आप टाइप किया है जी, जेकर किते मिस्टेक हुई तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लियो। सो दोस्तों, भाषा एक नेम प्रबंध है, ये कथन बिल्कुल सच है, झूठ है, अद्धा सच है या फिर थोड़ा जिहा सच है। एंड दोस्तों, काल दे विच मैं इस क्वेश्चन को पंजाबी विच लिखना भुल गया, बट चलो कोई गल नहीं, आपां ना क्वेश्चन को समझते हैं। तुहाडे लई जिहड़ा मेन जरूरी काम है इन्हां क्वेश्चन को समझना ते इन्हां दा जवाब देना। सो इत्थे वेखो तुहाडा जवाब सही की हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सच है, या फिर झूठ है, या फिर अद्धा सच है, या फिर थोड़ा जिहा सच है। सो सारे नालों पहलां तां आपां नूं इह समझना पैना कि भाषा एक नेम प्रबंध है। ये कथन इसका मतलब की है, नेम प्रबंध तो की समझा जाता, मतलब कि रूल की गल इत्थे कीती जा रही है, मतलब कि जिहड़ी भाषा हैगी है भी नेम दे विच घिरी हुई है, मतलब कि जिहड़े रूल्स हैगे आ उन्हां दी मेनली गल कीती जा रही है। सो दोस्तों, बिल्कुल जिहड़ी अपनी भाषा हैगी उहदे विच ग्रामर की काफ़ी ज़्यादा वरतों की जाती है ना। सो ये की है जी, मतलब कि यह बिल्कुल सच है। सो ਇਹਦਾ जवाब होएगा जी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस दे नाल ही चलते हैं जी अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ व्याकरण का ज्ञान करवाना चाहिए है, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता कि बच्चों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ग्रामर का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, क्यों करवाना चाहिए। सो इस नाल बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है, या फिर इस नाल शुद्ध बोलना और लिखना आता है। ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण नाल बच्चों में आत्मविश्वास आता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों को शुद्ध पढ़ना आता है। सो दोस्तों, दसो इत्थे किहड़ा जवाब सही होएगा जी। हुण वेखदे हां, सॉरी ਇਹਦਾ जवाब तो मैं दिता ही नहीं। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ इस नाल बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है, मतलब कि इत्थे उन्हां दी परसनैलिटी की गल की जा रही है, या फिर इस नाल शुद्ध बोलना और लिखना आता है। ऑप्शन नंबर सी व्याकरण नाल बच्चों में आत्मविश्वास आता है, तो बच्चों को शुद्ध पढ़ना आता है। सो दोस्तों, पहली ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तुहानूं की लगता है भी जे बच्चे को ग्रामर आ गई तो क्या उहदी जिहड़ी परसनैलिटी है वो निखर जाएगी या फिर वधिया हो जाएगी। सो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर जे तुसीं सी नूं वेखो कि सिर्फ ग्रामर आउण नाल ही बच्चे को आत्मविश्वास आता, सो ये भी गल ठीक नहीं हैगी। बच्चों को शुद्ध पढ़ना आता है, शुद्ध पढ़ना तो ठीक है जी, ये गल भी ठीक लिखी हुई है, बट जेकर तुसीं इत्थे वेखोगे भी ऑप्शन नंबर बी भी इस नाल शुद्ध बोलना भी आएगा तो लिखना भी आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी दे नाल आपां चलांगे, क्योंकि ये डी वाली गल तो कवर कर ही रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है, एक चंगे वक्ता विच होनी चाहिए है, मतलब कि जिहड़ा एक चंगा टीचर है भी उहदे विच की होना चाहिए। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਡੋਲ शरीर वाला, मतलब कि वधिया ਉਹਦਾ शरीर होवे, बॉडी वगैरह बनी होवे, या फिर आकर्षक व्यक्तित्व वाला, मतलब कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ परसनैलिटी हैगी है जी वो काफ़ी वधिया होवे, अट्रैक्टिव होवे, या फिर कह लो स्पष्ट और शुद्ध। स्पष्ट मतलब कि शुद्ध मतलब कि एक्यूरेट होना चाहिए है, जो कुछ बोल रहा है चंगी तरह बोले, प्रोनाउंसिएशन वधिया होनी चाहिए है, उच्चारण तो भाव प्रोनाउंसिएशन की गल की जा रही है जी। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण वाला करने वाला होना चाहिए है, या फिर तेजी नाल बोलने वाला, कि तेज बोले कि बच्चों को समझ ही ना लगे। सो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी तो हो जाएगा गलत। जेकर आप ऑप्शन नंबर ए वेखीए तो मानते हैं कि है ना भी परसनैलिटी के विच थोड़ा बहुत फर्क पाउंदी है, बट ये आप जो टीचिंग की गल करिए है ना भी ये इन्ना ज़्यादा जरूरी नहीं है। आकर्षक व्यक्तित्व वाला भी एक इनू छोटा जिहा पार्ट कह सकते हैं कि हाँ भी अट्रैक्टिव परसनैलिटी होनी चाहिए है, बट इसका जवाब ये नहीं होएगा जी। ऑप्शन नंबर सी तुहाडा सही जवाब होएगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा भी टीचर होएगा वो स्पष्ट बोले, शुद्ध बोले, फिर ही आप कह सकते हैं जी कि वो बच्चों को वधिया तरीके नाल पढ़ा सकता है भाषा का जिहड़ा भाषा की जिहड़ी क्लास है। चलते हैं जी अज दे अपने अगले प्रश्न ते। भाषा दात है, मतलब मन के चलो भी भाषा सानू मिली कित्थों आ, कुदरत ने दित्ती है सानू, या फिर साडा जिहड़ा कल्चर है, सभ्याचार है, उन्हां तो मिली है, या फिर साडे इतिहास तो जिहड़ी भाषा है वो मिली है, या फिर कह लो भी समाज तो सानू इस भाषा नू मिलिया है, मतलब कि समाज तो आपां नू मिली है भाषा। सो दोस्तों, सोच के दसो की जवाब होएगा जी। सो दोस्तों, इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब होएगा, जेकर तुसीं वेखीए भी कुदरत ने तो नहीं दित्ती ना सानू भाषा, भी सानू की तुहानू की लगदा भी कुदरत ने सानू भाषा सिखाई है? बिल्कुल नहीं। सभ्याचार मान सकते हो, या फिर इतिहास, या फिर समाज तो। सो दोस्तों, इसका जवाब जिहड़ा है वो होएगा जी समाज तो। मेनली जिहड़ी भाषा बनती है कित्थों बनती है? समाज तो ही बनती है ना। सो ऑप्शन नंबर डी की है जी, इसका सही जवाब है।
ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਿ ਸਮਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਵਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ, ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਕੜੂ ਮੋਠ, ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ, ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਟਕ ਮਟਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਾਗਰ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਭਰਨਾ, ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਅਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਮੇजेस ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਅਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੇजिन ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੈਸਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇजिनेशन ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਨਐਨੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ, ਕੱਖ ਓਲੇ ਲੱਖ, ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਣਜਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਦੂਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਹਨਾ, ਵਣਜਾਰਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਤਸਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਸੋ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਤੇ। ਸੋ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਤਦਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਦਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਤਸਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਵੀ ਸਕੇ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਰਮ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਕੁਝ, ਚਾਰ, ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ? ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ, ਚਾਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਬੰਧਕ ਘਰੋਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਵਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੀ, ਡੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ? ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू।